السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. هذا الفيديو هذا مخصص للتلاميذ ديال الاولى بكالوريا، خيار عربيه وفرنسيه. ان شاء الله غنشوفوا اليوم درس ديال ليتود اناليتيك دو برودوي سكالير و سيز ابليكاسيون، يعني دراسه تحليليه الجداء السلمي وتطبيقاته. إذا غنبدا بالنقطه الاولى، غنشوفوا النقطه الاولى grand 1. غنتكلموا على expression. Donc l'expression analytique, du produit scalaire. Donc الصيغه التحليليه لجداء السلمي. إذا غنتكلموا على produit scalaire ديال دو فيكتور. Produit soit, donc produit. Premièrement, on va parler du produit scalaire de deux vecteurs. De deux vecteurs. Donc, on a toujours le plan. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. Donc, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Je prends deux vecteurs quelconques. Par exemple, le vecteur U. Je prends un autre vecteur, le vecteur U de coordonnées, je prends XY. Donc, vous avez un vecteur U de coordonnées XY, et on prend un autre vecteur V de coordonnées X', Y'. Donc, je prends deux vecteurs du plan. Donc, on va dire ici soit U de coordonnées XY et V de coordonnées X', Y', deux vecteurs. Bien sûr, du plan. Je prends deux vecteurs. إذا U و V هما متجهتين للمستوى، حيث U غناخذ الإحداثية ديالها الأفصول و X والأرتب و Y، و V متجهة، الأفصول ديالها X' والأرتب ديالها Y'. إذا شنو هو الجداء السلمي؟ Donc le produit scalaire est le produit. الجداء السلمي هو le produit scalaire des vecteurs U et V, et le réel هو العدد الحقيقي U noté سلمي V. Donc U scalaire V اللي كيساوي لنا الأفصول، كناخذ الأفصول في الأفصول زائد الأرتب في الأرتب. Tout simplement, c'est X' plus Y qui multiplie Y'. C'est la première formule. Donc, on doit retenir que le produit scalaire entre les vecteurs UV est égal X fois X' plus Y fois Y'. يعني كيساوي أفصول المتجه U في أفصول المتجه V X' زائد أرتب المتجه U أرتب المتجهة V يعني Y'. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية غنتكلموا على l'expression analytique de la norme. Donc النقطة الثانية غنشوفوا في الأول تكلمنا على البرودوي سكالير أنتر دو فيكتور، ثانيا غنتكلموا على لا نورم أو منظم يعرف بمنظم متجهة. دونك غنتكلموا النقطة الثانية la norme d'un vecteur. La norme d'un vecteur. يعني كنتكلموا على la norme هو منظم متجهة، يعني الطول ديالها. Vous avez toujours dans le plan une unité d'un repère orthonormé OIJ. Je prends un vecteur U. هذا متجه U اللي عندها الأفصول، يعني عندها دو كوردوني XY. عندنا إحداثيات متجه U ذات إحداثيات XY. إذا شنو هو لا نورم دان فيكتور؟ لا نورم هو الطول ديال المتجهة. دونك الطول ديال المتجهة سي لا نورم دو فيكتور. دونك لا نورم دو فيكتور U، لا نورم on dit la norme du vecteur V
un vecteur quelconque du plan, de coordonnées bien sûr x, y, et deux points à la ligne. Alors notez de cette façon, un nombre de V est égal, pardon, on a U, j'ai pris ici, on a noté U. Donc la norme de U est égale à la racine. La racine de quoi? De l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. Donc x carré plus y carré. إذا من المتجهة هو جذر مربع يعني الأفصل أسيتان زائد الأرجو أسيتان. دونك هذه العلاقة اللي عندنا هنا مهمة هي هذه. هذا الطول ديال المتجهة U. النقطة الثالثة غنتكلموا على دونك شفنا لا نورم. دابا النقطة الثالثة غنتكلموا على لا ديستونس اونتر دو بوان. La distance entre deux points. إذا غنتكلموا هنا على المسافة الفاصلة بين نقطتين. إلا خدينا المستوى منسوب إلى معلم متعامد بمنظم أوبيجي غناخذوا جوج نقاط عشوائيا، النقطة A مثلا والنقطة B. هذه النقطة A وهذه النقطة B. السؤال هو احسب مسافة فاصلة بين النقطة A والنقطة B. دونك الهدف ديالنا هو طريقة لحساب المسافة بين نقطتان في المستوى. إذا on va dire soit A et B, on va dire soit A de coordonnées XA et YA, c'est-à-dire l'abscisse XA l'ordonnée YA, soit A et B, B de coordonnées XB YB. Donc A عندها إحداثيات XA YA, B عندها إحداثيات XB YB, soit A et B deux points du plan. Donc A, B, juge نقاط من المستوى. Donc la distance المسافة الفاصلة la distance entre A et B est. Donc nous avons une formule pour calculer la distance entre deux points, à savoir la distance entre le point A et le point B est égale radicale, il y a jeu de mode 20, XB moins XA. الكل aussi 1. Donc l'abscisse de B moins l'abscisse de A élevé au carré plus YB moins l'ordonnée de A élevé au carré. Donc أفصول B ناقص أفصول A aussi 2 زائد ثم أرجو B ناقص أرجو A الكل aussi 2. إذا هي طريقة باش نحسبوا المسافة بين نقطتين. Donc troisième point la distance ها العلاقة ديال المسافة. شفنا لا نورم، شفنا البرودوي سكالير. دابا غنشوفوا النقطة الرابعة. دونك النقطة الرابعة غنتكلموا على لي فيكتور أورتوغونال. دونك النقطة الرابعة غنتكلموا على لي فيكتور أورتوغونال متعامدان. نقطة أخرى غنتكلموا على l'expression de cos θ et sin θ. Expression cosinus θ و sinus θ. Expression de cos θ et sin θ. Donc dans ce point, on va parler des vecteurs orthogonaux, on va parler des expressions de cos θ et sin θ. Donc soit, on va dire ici soit U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', deux vecteurs non nuls, et θ, une mesure de l'angle formé par les vecteurs UV. Donc, et θ, une mesure de l'angle formée par les vecteurs UV
ونقول بأن تيتا هو قياس للزاوية المحصورة بين المتجه U والمتجه V. إذا لاحظوا معي هنا عندنا مستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنطق يجي، فناخذ واحد المتجه مثلا U، هذه متجهة U، ناخذ متجه V. Donc الزاوية المكونة بين المتجهتين هي تيتا. Donc je prends θ ici. Θ est l'angle formé par les vecteurs U et V. Bien. Donc النقطة الأولى غنتكلموا على premier point. نقول بأن U المتجه U متعامدة مع المتجه V تعامد. إذا قلنا هنا غنتكلموا على التعامد ديال المتجهتان. متى نقول بأن U و V متعامدتان، متجه U كتكون متعامدة مع V في حالة كان جداء سلمي تكافئ U سكالير V يساوي صفر. إذا كان جداء سلمي produit scalaire vaut 0, c'est-à-dire que les vecteurs U et V sont orthogonaux, on dit perpendiculaires. Nokta الثانية, deuxième point, on va parler de l'expression de cos θ. Donc cos θ, donc θ c'est l'angle qu'on a dit formé par les vecteurs U, V. Cos θ c'est le produit scalaire, c'est U scalaire V. إذا لحساب cos θ نستعمل العلاقة التالية، كنديرو U المتجه U سلمي المتجه V U scalaire V quotienté par la norme de U fois la norme de V. هذه طريقة لحساب cos θ. Donc cos θ هي الزاوية المحصورة بين المتجه U والمتجه V. Donc cos θ est égal, c'est le produit scalaire entre le vecteur U et le vecteur V quotienté par la norme de U fois la norme de V. Ça veut dire cos θ الصيغة ديالها هو جداء سلمي للمتجهتان U و V مقسوم على طول المنظم ديال المتجه U في المنظم ديال المتجه V في الطول ديال المتجه V. هذه بالنسبة للكوس θ. دونك كوس θ إيكال، هذا يعني إذا بغينا نعطيو صيغة تحليلية، عندنا برودوي سكالير قلنا هو عطاونا U دالة ديال إكس إكغيك و في إكس بريم إكغيك بريم، قلنا جداء سلمي سي إكس بريم زائد إكغيك بريم مقسوم على المنظم ديال U هو جذر مربع إكس كاري زائد إكغيك كاري في جذر مربع المنظم ديال في هو إكس بريم الكل أس 2 زائد إكغيك بريم الكل أس 2. دونك هذه العلاقة ديال كوس θ. إذا بقات لنا آخر علاقة ديال سينوس θ. إذا لحساب سينوس ديال الزاوية المكونة بين المتجه U والمتجه V نستعمل العلاقة التالية. Donc sinus de θ est égal. Il y a déterminant ديال المتجه U والمتجه V على المنظم ديال U في المنظم ديال المتجه V. Donc هذه علاقة اللي كنستعملو لحساب سينوس. Donc sinus θ دائما هي الزاوية المحصورة بين U V, c'est le déterminant ديال U V quotienté par la norme de U fois la norme de V. ديترمينون المحدده ديال المتجهات U V مقسومه على المنظم ديال U في المنظم ديال V. هنا غندير تطبيق، غنعوضوا عفوا ديترمينون لحساب ديترمينون هو كنديروا احداثيه U عمودي، احداثيه U هما إكس إكغيك، كنوضعوا هنا احداثيه U ثم احداثيه V، احداثيه V هما إكس بريم إكغيك بريم على المنظم ديال U دائما هو جذر مربع الأصول أوسيتان زائد الطول أوسيتان، ثم عندنا المنظم ديال المتجه V هو إكس بريم أس 2 زائد إكغيك بريم أس 2. دونك إلا حسبنا المحددة ديال المتجهات U V طريقة حساب المحددة كنضربو إكس هي إكس إكغيك بريم ناقص إكس بريم إكغيك. دونك تساوي لنا إكس إكغيك بريم إكس إكغيك بريم ناقص ثم إكغيك إكس بريم ولا إكس بريم إكغيك ناقص إكس بريم فوا إكغيك على الصيغة ديال المنظم هي إكس كاري زائد إكغيك أس 2 إكغيك كاري فوا لا راسين جذر مربع إكس بريم أو كاري بلس إكغيك بريم أو كاري. هذا فيما يخص حساب سينوس θ. دونك عندنا لا فورمول ديال كوس θ، اخيرا عندنا لا فورمول ديال سين θ هي هذه. هذه اخر نقطه غنتكلموا على اون كونسيكونس
Donc, dernier point, on va parler de la conséquence suivante. Conséquence. On va parler de l'aire d'un triangle. L'aire, donc l'aire du triangle. Du triangle ABC. Donc, pour calculer l'aire du triangle ABC, l'aire du triangle est deux points à la ligne. On utilise cette formule S est égal à 1 demi, qui est une valeur absolue de déterminant des vecteurs AB et AC. Donc, c'est une formule pour calculer l'aire du triangle ABC. Si vous avez un triangle dans le plan toujours, si nous avons un triangle ABC, je prends un triangle ABC ici. Donc, pour calculer cette aire, donc l'aire, cette surface, pour calculer cette surface, on utilise la formule S c'est égal à 1 demi, valeur absolue, car l'aire est toujours ici, la surface étant positive, déterminant de quoi AB, AC. إذا سالينا هذا الجزء الأول، نتمنى يكون النقاط كلهم واضحين. إذا كان شي تساؤل ولا شي حاجة ما مفهوماش ممكن تفاعلوا معايا في القناة الأسئلة ديالكم وأنا نروح الإشارة. أي حاجة ما مفهوماش نعاود نشرحها إن شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. وغنمشيو للفيديو من بعد هذا، غنديرو فيديو آخر، غنديرو فيه تمارين تطبيقية ديال هذا الجزء الله يعاونكم. كنتمنى لكم التوفيق et bon courage.